ॐ नमः शिवाय। शिवपुराण सप्तरुद्र संहिता भगवान शिवंकर सद्योजात वामदेव तत्पुरुष अघोर एवं ईशान यही पांच गोटी अवतारर प्रसंग आमे उत्थापन करिबा। वंदे महानंदमानंतलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करादिदेवं समुद्भवं शङ्करमादिदेवं वन्दे महानंद अनंतलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं। जे परमानंद स्वरूप अटंती, जाहांकर लीला हेउछि अनंत, जे ईश्वरंकर मध्य ईश्वर सर्वव्यापक महान, गौरींकर प्रियतम स्वामी कार्तिकेय एवं विघ्नराज गणेशଙ୍କୁ उत्पन्न करिथांती ସେହି आदिदेव शंकर भगवान को मु सर्वप्रथमे वंदना करुछि। सौनक जी प्रश्न करुछंती, हे महाभाग सुत, आपण तो पुराणकर्ता व्यासंकर शिष्य एवं आपणकर ज्ञान अनंत आउ दयार निधि मध्य आपण अटंती। एणु मु आपणको भगवान शिवंकर अवतारर वर्णना तो करिली, जहाद्वारा सत्पुरुष मानकर मध्य कल्याण हो पारिबो। सुत कहउछन्ति, हे सौनक, आपण तो मननशील व्यक्ति अटंती, एणु एबे मु आपणक ठारू शंकर भगवानकर अवतारर वर्णना करबाक जाउछि। आपण निजर इंद्रिय को बसरे रखी सद्भक्ति पूर्वक मन लगाई ध्यान पूर्वक श्रवण करंतु। पूर्व काल रे सनत कुमार नंदीश्वर ठारू जहाँकि सत्पुरुष मानक गति एवं शिव स्वरूप होइथांती ताकु प्रश्न करिथिले। एही समय रे नंदीश्वर शंकर भगवान को स्मरण करथिले एवं उत्तर देइथिले। सेही उत्तर रे जहाँ कहूथिले आमे वर्तमान सेही शंकर भगवान कर सुंदर अवतार प्रसंग को श्रवण करिबा। तो नंदीश्वर कहउछन्ति, हे मुनि माने, सर्वव्यापी सर्वेश्वर भगवान शिवंकर कल्प कल्पांतर रे असंख्य अवतार होइछि। तथापि एही समय रे निजर बुद्धि अनुसार किछि मु वर्णना करबाक चाहूछि। तो 19 कल्प श्वेतलोहित नामक गोटे नाम विख्यात थिला, जेउथे कि शंकर भगवान सद्योजात नामक अवतार धारण करथिले एवं ताहा हेउछि तांकर प्रथम अवतार। एही 19 कल्परे जेतेबेले ब्रह्मा परम ब्रह्मकर ध्यान कले, सेतेबेले एक श्वेत आउ लोहित दुई गोटी वर्णधारी शिखा धारणकारी कुमार उत्पन्न हेले। तांको देखिला क्षणी ब्रह्मा को मनरे विचार आसीगला जे एही जणा जाउथिबा पुरुष जे कि ब्रह्मरूपी परमेश्वर अटंती, तांको से दुई हस्त जोड़ी वंदना करथिले। तापरे जेतेबेले भुवनेश्वर ब्रह्मा को जना पड़ीगला जे सद्योजात कुमार शिव भगवान ही अटंती, सेतेबेले से अति आनंदित होइतले। से निजर सद्बुद्धि रे बारंबार परम ब्रह्मकर चिंतन करबाक लागले। ब्रह्मा को ध्यान करबा क्षण सेठारे श्वेतवर्णधारी चारि यशस्वी कुमार मध्य प्रकट हेले। एही परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न परम ब्रह्मकर स्वरूप ही अनुभव होउतले। तांकर नाम थिला सुनंद, नंदन, विश्वनंद एवं उपनंदन। ये समस्त थिले जनक जड़े महात्मा एवं ब्रह्मांकर मध्य शिष्य अटंती। से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण भाव व्याप्त थिले। तापरे सद्योजात रूप में प्रकट हो सारा
ପରମେଶ୍ୱର ଶିବ ଭଗବାନ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଲେ ସଦ୍ୟଜାତ। ତାପରେ ରକ୍ତ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 20 କଳ୍ପ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁ କଳ୍ପରେ କି ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁତ୍ରଙ୍କର କାମନାରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମାଳା ଏବଂ ଲାଲର ବସ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଲାଲ, ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା ଲାଲ। ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମବଳରେ ସମ୍ପନ୍ନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାମଦେବ ଶିବ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିରଜା, ବିବାହ, ବିଶୋକ, ବିଶ୍ୱଭାବନ ଏହିପରି 4 ପୁତ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାମଦେବ ରୂପଧାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଶମ୍ଭୁ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅବତାର ତାଙ୍କର ରହିଗଲା ବାମଦେବ ଅବତାର। ତାପରେ 21 କଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପିତବାସା ନାମରେ ସେ ପୁନଃ ତାଙ୍କର ଏକ ଅବତାରର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି 21 କଳ୍ପରେ ମହାଭାଗ ବ୍ରହ୍ମା ପୀତବସ୍ତ୍ର ଧାରଣକାରୀ ଯେତେବେଳେ କି ପୁତ୍ରର କାମନାରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମହାନ ତେଜସ୍ୱୀ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ପ୍ରୌଢ଼ କୁମାରଙ୍କର ଭୁଜାରେ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଶରୀର ଉପରେ ପୀତାମ୍ବର ଝଲମଲ ହୋଇ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ବାଳକକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତତ୍ପୁରୁଷ ଶିବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚିତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମସ୍କୃତ ମହାଦେବ ଏବଂ ଶାଙ୍କରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଦେବୀ ଶାଙ୍କରୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଜପ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଶାଙ୍କରୀ ଗାୟତ୍ରୀ କ'ଣ? ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି, ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି, ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ଜପ କଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱଭାଗରୁ ତାଙ୍କର ପୀତବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଦିବ୍ୟ କୁମାର ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗମାର୍ଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ଅବତାର ତତ୍ପୁରୁଷ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ନାମକ କଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଲା ଶିବ। ଯେତେବେଳେ 91 ଦଶାରେ 1,000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହାତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସମକ୍ଷରେ ଏକ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏହି ମହାପରାକ୍ରମୀ ବାଳକଙ୍କର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କଳାବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ନିଜର ତେଜରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, କାଳି ପଗଡ଼ି ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କଳା ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସ୍ନାନ ପରେ ପରେ ଅନୁଲୋପନ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ପରାକ୍ରମୀ ମହାମନସ୍ୱୀ ଦେବଦେବେଶ୍ୱର ଅଲୌକିକ କୃଷ୍ଣ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣଧାରୀ ଅଘୋରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେହି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଅବିନାଶୀ ଅଘୋରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ବୁଝି ଇଷ୍ଟ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଭାଗରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଧାରୀ କଳା ରଙ୍ଗର ଅନୁଲେପନ ଧାରଣ କରିଥିବା 4 ମହାମନସ୍ୱୀ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମା ଶିବ
ତୁଲ୍ୟ ରୂପଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଶିଖ, କୃଷ୍ଣାସ୍ୟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କଣ୍ଠଧୃକ୍। ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ନିମିତ୍ତ ମହାନ ଅଦ୍ଭୁତ ଘୋର ନାମକ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଅବତାରର ନାମ ରହିଲା ଅଘୋର। ହେ ମୁନିମାନେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ପରମ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱରୂପ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏହି କଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁତ୍ରଙ୍କର କାମନା ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଅନୁଶୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମହାନ ସିଂହନାଦ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱରୂପା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଈଶାନ ଆସି ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ସମାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ଥିଲେ, ଅଜନ୍ମା, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦର ରୂପଧାରୀ ଅରୂପ ଈଶାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ତାପରେ ଶକ୍ତି ସହିତ ବିଭୁ ଈଶାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଚାରି ସୁନ୍ଦର ବାଳକଙ୍କର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଜଟି, ମୁଣ୍ଡି, ଶିଖଣ୍ଡି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଣ୍ଡ। ଇଏ ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସତ୍ ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଗ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଈଶାନ। ସର୍ବଜ୍ଞ ସନତ କୁମାରଜୀ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜଗତର ହିତ କାମନାରେ ସଦ୍ୟଜାତ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅଘୋର ବାମଦେବ ଈଶାନ, ଏହି ପ୍ରକାର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ 5 ଗୋଟି ଅବତାର ସାରା ଲୋକହିତର ବ୍ୟବହାର ଯଥାର୍ଥ ତଥ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଈଶାନ, ତତ୍ପୁରୁଷ, ଅଘୋର, ବାମଦେବ, ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ଯେଉଁ 5 ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଲେ। ଏଥିରେ ଈଶାନ, ଯିଏକି ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକୃତିର ଭୋକ୍ତା, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ଶିବଜୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ତତ୍ପୁରୁଷ, ଗୁଣର ଆଶ୍ରୟ ରୂପ ଏବଂ ଭୋଗ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ପିନାକଧାରୀ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଘୋର ନାମକ ତୃତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱର ବିସ୍ତାର କରି ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ବାମଦେବ ନାମଧାରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଅହଙ୍କାରର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବିଚାରଶୀଳ ବୁଦ୍ଧିମାନର କଥା କହୁଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ଈଶାନ ସଂଜ୍ଞକ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା କର୍ଣ୍ଣ, ବାଣୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆକାଶର ଅଧୀଶ୍ୱର ଥିଲେ। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରୁଷ ନାମକ ରୂପ ତ୍ୱକ୍, ପାଣି, ସ୍ପର୍ଶ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୁର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମନୀଷୀଗଣ ଅଘୋର ନାମଧାରୀ ରୂପଙ୍କର ଶରୀର, ରସ, ରୂପ, ଅଗ୍ନିର ଅଧିଷ୍ଠାନକାରୀ ଥିଲେ। ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କର ବାମଦେବ ସଂଜ୍ଞକ ସ୍ୱରୂପ ରସନା, ବାୟୁ, ରସ, ଜଳର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରାଣ, ଉପସ୍ଥ, ଗନ୍ଧ, ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱର ଶିବଜୀଙ୍କର ସଦ୍ୟଜାତ ନାମକ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବନ୍ଦନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଏହି ଶ୍ରେୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ହେତୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସଦ୍ୟଜାତ ଆଦି ଅବତାରମାନଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହି ଜଗତରେ ସମସ୍ତ କାମ୍ୟ ଭୋଗର ଉପଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଓଁକାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶିବ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶିବ ନାମ ମଙ୍ଗଳମ୍। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଓଁକାର ମଙ୍ଗଳମ୍
ଗୁଡ୍।